Welcome back students to the commercial arithmetic class. So we are solving the 2017 question paper for BCom 4th semester of Karnataka University, Dharwad. So in the last class we had discussed till question paper question number 20, and in this class we will start from question number 21 onwards. Okay, 21 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 21ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 each, 80 paid up. ₹1,500 equity shares of ₹10, 50% paid up. Receives dividend of ₹1,248 on his total holdings after paying income tax at 20 paisa per rupee. Find the rate of dividend declared for equity shares. Equity shares ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾನ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 200 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಆ 200 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 6% ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 80 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ₹100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ₹80 ಅವ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಕಡೆ ಮತ್ತೇನೈತಿ, 1,500 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ 1,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹10 ಐತಿ. 50% ಪೇಡಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. 50% ಪೇಡಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ, ₹5 ಪೇಡಪ್ ಆಗೈತಿ. ಬರೀ ₹5 ಕಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅವ. ಇವಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುವಂತೈತಿ, 1,248. ಸೊ 1,248 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬರುವಂತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ 1,548 ಅರೈವ್ ಆಕೈತಂದ್ರೆ, 248 ಅರೈವ್ ಆಕೈತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 20 paisa per rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕದ್ರೊಳಗಿಂದ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ 100, how much tax is paying? ₹20. Correct, 20 paisa ಅಂದ್ರಲ್ಲ, 20 paisa per rupees. That means what? For dividend, if it is 100, he is paying how much? ₹20 tax. So how much he will get after tax? After tax he will get how much? ₹80. Correct or no? 100 minus 20, 80. Now here he is getting how much? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋಂತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? 1,248. So how much is the actual dividend? Cross multiplication. Correct? So here we will do the cross multiplication. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1,248 into 100 divided by 80. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1,560. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 1,560 is a total dividend he has received. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1,560. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವಾಗ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್
ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ 200 ಶೇರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 200 ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ he has got 6% dividend on how much value 80 rupees okay 100 rupees ಮೇಲೆ dividend ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ because he has only paid 80 rupees so 80 rupees ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ dividend ಕೊಡ್ತಾರೆ correct so this one you calculate how much you will get 960 ಬರುವಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 960 correct so 960 rupees is the what you call the dividend preference share dividend so total dividend daga preference shares dividend na less madide andra the remaining what the dividend is that is a 600 idu edra dividend ide avu kude irodu ಒಂದು preference share and equity share yes or no so this 600 is belonging to what equity shares correct so 600 is equity shares but they have asked us to find the rate find ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರು percentage ದಾಗ ಇಡ್ರಿ ಅಂದರು yes or no so rate of dividend declared on equity shares so first ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ equity shares value find ಮಾಡೋಣ how much is equity shares value ಅವನ ಕಡೆ ಇದಿದೆ equity shares value ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ equity shares rupees 10 equity share 50% paid up ಅಂದ್ರೆ ಏನ he has paid 5 rupees extra so on that how many shares are there how many shares is having 1500 correct so total equity share value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 5 into 1500 how much 7500 so total equity share value 7500 so the dividend ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ long 600 so ಈ ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ equity share dividend ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 600 divided by 7500 ಹೌದಾ into 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ you will get it in terms of percentage ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ these two zeros ಹೋತು then you do it by calculator it will come some 8 ಬರುವಂತಿದೆ so what is the rate of dividend for the equity shares 8% okay so this is a problem so pause ಮಾಡಿ you please write down this problem so hope you have written this problem we will go to the next problem so next problem is also very easy as I said only some basic knowledge is required mathematics madidre saaku so see here what they asked a person decides to pay off 6% debentures one of rupees 6 lakhs a company decides to pay off 6% debentures one of rupees 6 lakh at 103 another rupees 5 lakhs at 102 to do this new debentures are issued one of rupees 6 lakhs at 99 another of rupees 6 lakhs at par bearing interest of 4% and 4.5% respectively find the annual savings in interest and the amount in hand after redemption of the debentures so what they have given see very simple ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಐತಿ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ತಗೊಂಬರ್ಕಿದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಿ ಪೇ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ರೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ ರೇಟ್ 99 ಮತ್ತು 6 lakh ಬಿಯರಿಂಗ್ at par ಸೊ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಳೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಹಳೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗೋಂತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಂತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಹೊಸ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹೊಸ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರಾಗ ಹಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಹಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಅಮೌಂಟ್ದಾಗ ಹಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಆಫ್ 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇ ಆಫ್ 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, 1 of rupees 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟೈತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 6% ಆನ್ 6 lakhs. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಇದೆ 36,000 ಹಾಕಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 lakhs, ಇದು ಕೂಡ 6% ನೋಡ್ರಿ. 1 of 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, 1 of 6 lakh, another of 5 lakhs. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 6% ಆನ್ 5 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು 30,000 ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಹಳೇದ್ರ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 66,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ? ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂ ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಕೈತಿ ನಿಮಗೆ. ನ್ಯೂ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಗ? ಸೊ ನ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ನ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ನ್ಯೂ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 1 of 6 lakh at 99 and another of 6 lakh at par bearing interest 4% and 4.5%. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ 6 lakh ಮೇಲೆ 4%, ಎರಡನೇ 6 lakh ಮೇಲೆ 4.5%. ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 4% ಆನ್ 6 lakhs. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? 4% ಆನ್ 6 lakh ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 24,000 ಆಕೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ 4.5% ಆನ್ 6 lakhs, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 4.5% ಆನ್ 6 lakhs ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ? 27,000 ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. 27,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಟೋಟಲ್ 24,000 plus 27,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 51,000. ಓಕೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಐತಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಹಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಅನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಳೇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ 66,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋ ಅಂತೀವಿ? 51,000 ಕೊಡೋ ಅಂತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಅಂಟಿರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ interest savings ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? 66,000 minus 51,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್?
15,000. Correct. So first question is done. ಏನಂತಾರ annual savings on interest done. Next, amount in hand ಕೇಳ್ತಾರೆ. Amount in hand means what? How much we have given and how much we have got. That we have to find out. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೈತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ that we have to minus from whatever we have got, we have to minus from whatever we have given, so that it will give the remaining amount. ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದೀನಿ. ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಮೌಂಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ paid off ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತ್ರಿ? 6 lakhs at 103 ಅಂತೇನ. ಸೊ 6 lakhs at 103. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 5 lakhs at 102. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ 6 lakhs at 103. ಸೊ 6 lakhs at 103. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 6 lakhs ಇಂಟು 103 ಬರೆದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ರಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇದು? 6,18,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೊಂದೇನು 5 lakhs. 5 lakhs at ಎಷ್ಟು ನಾವು ತರೋರು? 6 lakhs at 103, 5 lakhs at 102. So 5 lakhs at 102. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. 5 lakhs ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ, ಇಂಟು 102 ಹೊಡೆದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೊಡ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? 5 lakh 10,000 ಬರೋಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 5 lakh 10,000. So total paid off. ಎಷ್ಟು ಬರೋಂತೈತ್ರಿ ಟೋಟಲ್? ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 2 ಕೂಡಿಸ್ರಿ. 5 lakh 10,000 ಪ್ಲಸ್ 6 lakh 18,000. 11 lakh 28,000 ಬರೋಂತೈತಿ. 11 lakh 28,000. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡೋಣ? ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ. ಸಿ 6 lakh at 99. 6 lakh at ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 lakh ಇದ್ದಿದ್ದು 6 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6 lakh at 99. 6 lakhs
99 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 6 lakhs ಬರ್ರಿ ಇಂಟು 99 ಹೊಡೆದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ 5,94,000 ಕರೆಕ್ಟ್. 6 lakhs at par ಅಂತಾರೆ 6 lakhs at par ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ 6 lakhs. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 11,94,000 ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು 11,94,000, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಾವು 11,28,000. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ವೈ ಅನ್ನ ವೈ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ವೈದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಿಂಪಲ್. 11,94,000 ಮೈನಸ್ 11,28,000 ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ 66,000 ಬರುವಂತೈತಿ. 66,000 is the amount in hand. Correct? Okay, so pause ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋರಿ so that I will go to the next problem. Okay. Done everyone? if ನೀವು ಪೇಜ್ದಾಗ ಜಾಗಲಿಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕೆಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ನಡೀತೈತಿ. ಡನ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ this one investment related ಐತಿದೆ. a person invests 12,000 partly in 5% at 90, partly at 6% at 120. if his income from both the sources is 640, how much does he invest in each? How much does he invest in each? What is the meaning of this question? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನ, ಅವನ ಕಡೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವ. ಓಕೆ ಅವ ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. 12,000 rupees ಅದಾವ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗೋಂತೈತಿ 5% ಸಿಗೋಂತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಅದೇನು 5% ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 120, 5% at 120, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋಂತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 5% at 90. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋಂತೈತಿ 5% at 90, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಸಿಗೋಂತೈತಿ 6% at 120. ಏನು 120 90? 120 90 means it is a value, market value of a share. ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಶೇರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ 120 ಅಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ, ನಾವು 90 rupees ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನು 5% ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ 100, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 90. ದಿಸ್ 6% ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ 100, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 120. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ?
ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 100ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಅವಾಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋವಂಥವಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100 ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ 100ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 5% ಫಾರ್ 90 ಅನ್ನೋ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ 90ಗೆ 5 ಬರೆಯೋಣ. ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಲ್ಡ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 90 at 5%. ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 90 at 5%. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 90 at 5% ಅಂದ್ರೆ 90ಗೆ 5 ಬರುವಂತಿತ್ತು ಅವಂಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 100ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮಚ್ ಫಾರ್ 100 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 100 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 100 ಇಂಟು 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 10s 50 ಆತ, ಅಪಾನ್ 9ಗೆ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 90. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಷ್ಟ, ಇದು ಒಂದೇ ಈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ 120. ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 120 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತದೆ? 120 6% ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 120ಗೆ 6 ಆತಂದ್ರೆ 100ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 100 ಇಂಟು 6 ಅಪಾನ್ 120, 100 ಇಂಟು 6 ಅಪಾನ್ 120 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು 50 ಬರ್ತೈತಿ, 55 ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲ? 5 1s 6 1s 6 2s 2 5s 5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿರಿ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ 5% 90 ಕೊಟ್ಟಾರ, 6% 120 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಕು 100ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 50 ಅಪಾನ್ 9 ಒಂದನೇ ಕೇಸ್, ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ 5. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎವರೇಜ್, ಇದರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರೋಂತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, 12,000ಗೆ 640 ಬರೋಂತಿತ್ತು ಅವ್ನು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 12,000ಗೆ 640, 100ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 12,000 ಎಷ್ಟೇಟ 640. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 12,000ಗೆ 640, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ 12,000 at 640 ಫಾರ್ 100 ಹೌ ಮಚ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು? 12,000ಗೆ 640 ಆತಂದ್ರೆ 100ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 100 ಇಂಟು 640 ಅಪಾನ್ 12,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಬರೋ ಅಂತೈತಿದೆ? 16 ಅಪಾನ್ 3 ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು 0 ಇದೊಂದು 0 ಇದೊಂದು 0 ಇದೊಂದು 0 ನಾವು ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಮಾಡಿದರೆ 4 3s 4 16s. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದಾಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ.
ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 16/3 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಎರಡರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ 50/9 ಕರೆಕ್ಟಾ? 50/9. Sorry, button press. Okay, 50/9. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 50/9 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಬಂದಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 5. ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಇಲ್ಲೈತಿ 16/3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್? 50/9 ಮೈನಸ್ 16/3 ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 5 ಮೈನಸ್ 16/3 ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ರಫ್ 50/9 ಮೈನಸ್ 16/3 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 9 ಬರ್ತಿದೆ. ಸರ್ ನಾವು ಸೊ 1 3 50 ಮೈನಸ್ 16 3 48 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದೆ? 2/9 ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ? 2/9. ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ 5 ಮೈನಸ್ 16/3. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 16/3 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 1, ಹೌದಲ್ಲ? 15 ಮೈನಸ್ 16, ಸೊ 1/3 ಬರ್ತೈತಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮೈನಸ್ 1/3 ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/3, this is a 2/9. So now you can get the ratio is a 1/3 is to 2/9. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಐತಿ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ? 9 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 3 3 9, 3 3 9. ಸೊ 1 3 3 ಬಂತು. ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ದು? 3:2 ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು 12,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 3:2 ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೇದೇನಾಯ್ತದೆ? 5% at 90, 5% at 90. 5% at 90. 5% at 90 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 5% at 90 12,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ? 3 ಭಾಗ, 3/5. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 5 ಅಲ್ಲ, 3 ಮತ್ತು 2, ಸೊ 5. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? 12,000 ಇಂಟು 3/5.
7,200. Correct? ಎರಡನೇದು ಏನೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ 5% ಆತ 6% at 120. 6% at 120 ಎಷ್ಟಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 6% at 120. 6% at 120 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿದೆ 12,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟೈತೆ ರೇಷಿಯೋ ಇದು 2/5. ಸೊ 12,000 ಇಂಟು 2/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿದೆ 12,000 ಇಂಟು 2/5 4,800. Clear it? So this is how you have to do the problem. Okay. We had done this in commercial arithmetic 1 for this mixture of tea powder, mixture of ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋರಿ. I think this is done. Next problem nodri. Agidrinda pause ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next problem is okay. A bankrupt. ಈ bankrupt ಬಂತಂದ್ರೆ it is insolvency problem normally. Okay, insolvency ದಾಗ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ ಬಂದೈತೆ ಕಂಪನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 32 paisa in a rupee if all the liabilities are ordinary. Okay, if however rupees 1,000 of liabilities are ranked as preferential, he can pay 4 paisa less in a rupee. Find his assets and liabilities. Okay, so what is this problem? You are getting it? ಸಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಏನದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 32 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋರು? ಈಗ 32 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋರು. ಅದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅವ್ರು? 1,000 rupees ವರ್ತ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ 1,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನೂ 4 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರದ್ದು 1,000 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಇನ್ನೂ 4 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 32 ಪೈಸೆದಾಗ ಮತ್ತೆ 4 ಪೈಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೀಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 32 paisa in a rupee if all liabilities are ordinary. However, 1,000 of liabilities are ranked as preferential. He can pay 4 paisa less in a rupee. Okay,
ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ 1000 ಏನು ಇವ್ರು ಪ್ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಫ್ 1000 preferential liabilities would have been ordinary. ಇದನ್ನು 1000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? 1000 ಇಂಟು 32 ಪೈಸಾ, ಹೌದಲ್ಲ? 32 ಪೈಸಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 320 rupees ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ 1000 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಫ್ ದೇ ವೇರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 32 ಪೈಸಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 1000 ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್? ಸಿ how much he is paying now? 1000, correct? So that means what? ಎಷ್ಟು extra pay ಮಾಡ್ಯಾರ? ಎಷ್ಟು extra pay ಮಾಡ್ಯಾರ? They have paid, they have paid 680 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿ 320 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 1000. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 680 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 680 ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೋ? ಆರ್ 680 ಲೆಸ್, ಆರ್ 680 ಲೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 680 ಲೆಸ್. ಸೊ 5 ಪೈಸಾ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 5 ಪೈಸಾ ಲೆಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ರೂಪಿ. 680 ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಆಕೈತಿ? 680 ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರುಪೀಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿ 680 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. 5 ಪೈಸಾ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಕೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಅಲ್ಲ 4 ಪೈಸಾ. ಓಕೆ, 4 ಪೈಸಾ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್? 1 ರೂಪಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? 680 ಲೆಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ರುಪೀಸ್? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 680 ಇಂಟು 1 ಅಪಾನ್ 4 ಪೈಸಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಪೈಸಾ 0.04 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 680 divided by 0.04. How much you are getting? 17,000. Correct or no? So this 17,000 is nothing but is ordinary creditors. Okay, these are nothing but the ordinary creditors. Ordinary creditors. Ordinary creditors ಅಥವಾ liabilities. How much? 17,000. Preferential liability ಎಷ್ಟು ಅಂದಾರ ಅವರು? Preferential liability ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು? 1000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾದ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 17,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಎಷ್ಟಾದ? 18,000. So this is the find is assets and liabilities ಅಂದಾರಲ್ಲ. So total liabilities 18,000 ಆಯ್ತು. Now we have to find out his assets. How to find out the asset? See, again we'll do the cross multiplication. Page add ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 100 rupees assets ನೋಡ್ರಿ, assets ಅಂತಂತೇನೆ liabilities, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು assets ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ 32 ಪೈಸಾ means what? It is nothing but 100 rupees ಗೆ 30. So now we have to find out the assets. How will you find out the assets? Simple ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. there is one formula. ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು?
dividend is equal to assets divided by liabilities. Yes or no? So ಇದರ ಅರ್ಥ assets ಏನಕ್ಕೈತಿ? Assets is nothing but equal to liabilities into dividend. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? 18,000. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಂತಾರೆ ಇವರು? 32 ಪೈಸಾ. 32 ಪೈಸಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? 0.32. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಾವು? ಸೊ 18,000 ಇಂಟು 0.32. 18,000 ಬಂದೈತಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸರ್ ನೋ 18,000 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 18,000 into 0.32. How much you are getting? 5,670. 5,760. 5,760. Correct? So these are the assets and idenitala liabilities. Got it? Pause ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋರಿ. So that I will go to next program. Okay. So ಬರ್ಕೋರಿ pause ಮಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we'll go to next problem. Okay. So see 23rd problem. The true discount and banker's discount on a bill of 3 months hence are rupees 100 and 103 respectively. Find the rate of interest and the amount of the bill. Okay. True discount ಕೊಟ್ಟ ಎಷ್ಟು? 100. Bankers discount ಕೊಟ್ಟ 103. So find the rate of interest and the amount of the bill ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. So rate of interest is nothing but the simple interest rate. ನಾವೇನು PTR upon 100 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, it is a ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೇನಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? 103 minus 100. How much? 3 rupees bankers discount. Correct? So now we have the bankers discount. We will find out the rate of interest. So rate of interest formula ಏನೈತ್ರಿ? What is the formula of interest? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, BD ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? TD ಇಂಟು R ಇಂಟು N divided by 100. Okay. So this is equal to 3. Correct? So the TD ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ? How much is the TD trade discount? 100 into R rate of interest ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. N ಅಂದಾರ. N is how much they have given here? 3 months ಅಂದಾರ. ಸೊ 3 months ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 3/12 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು? 100. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? 3. 100 ಹೋಗುತ್ತೆ, 100 ಹೋಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? R is equal to 3 into 3/12 ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ 12/3 ಆಕೈತಿ. ಇದು ಇದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ R is equal to ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ? 12%. So the rate of interest is how much? 12%. Correct? Next we think amount of the bill clear. How much is the amount of the bill? So again, amount of the bill andre ಏನಪ್ಪ? What is the amount of the bill? Amount of the bill is nothing but the sum due ಅಂತಾರೆ. Sum due principal ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. So sum due is nothing but the amount of the bill. So ನಮಗೆ R ಅಂತ ಸಿಕ್ಕೈತಿ
we have the what we call R we have, so just we have to find out the sum due. So sum due is equal to ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? It's nothing but trade due into trade discount into R into N upon 100. So trade discount 100 ಐತಿ, R ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಎಷ್ಟು? 12. N ಎಷ್ಟು ನಾವು ತರೋರು? 3 months. Yes or no? So 3 upon 12 upon 100. Correct? E 12 होता, so 100 into 3 300. So students, let us solve this problem number 23. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the true discount, okay, true discount and the banker's discount on a bill on 3 months is 100 and 103. So true discount is 100, banker's discount is 103. Find the rate of interest and the amount of the bill. Okay, so मैं ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ. True discount ಕೊಟ್ಟಾರ. How much is true discount? 100. Banker's discount ಎಷ್ಟು ಅಂದಾರ? BD 103. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ N ಕೊಟ್ಟಾರ ಟೈಮ್. How many months? 3 months. What they have asked? They have asked rate of interest R, and they have asked amount of the bill. Amount of the bill ಏನಂತೀವಿ? Sum due ಅಂತೀವಿ. SD is equal to question mark. So ಫಸ್ಟಿಗೆ we will find out the banker's gain. ಎಷ್ಟು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 103 ಮೈನಸ್ 100. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? 3 ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೇನಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅದು? ದ ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ into R into N upon 100. This is nothing but banker's gain is equal to 3. Correct? So the true discount antu kottar iವರು 100 into R ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. N ಅಂತು ಕೊಟ್ಟಾರ 3 upon 12 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ 12 upon 100 is equal to 3. Correct? So this 100 goes, this 3 goes. R is equal to input theatre ನಮಗೆ R is equal to ಎಷ್ಟು? 12 ಬರ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ 12 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು 12 ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋತೀನಿ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂ into rate into N upon 100. So sum due into rate ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 12. N ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 upon 12 upon 100 is equal to ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? 103. Yes or no? So this 12 goes 100 ಆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, 3 ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. 103 into 100
upon 3. Correct? So it will be somewhere around 10,300 upon 3. So you make it a what you call a mixed fraction. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 3,433 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಳಿತೈತಿ ಕೆಳಗೆ 3 rupees. This is a what is called as a sum due. What is this? Two trains of length 145 meter, 155 meter running on a parallel rails at uniform speed of 35 km and 25 km respectively. In what time will they pass each other? If they are running in same direction, opposite direction? Okay. So here train adao. ಅವು ಏನು ಮಾಡಂತಾವು, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಜು ಬಾಜು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಾವ. ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತಪ್ಪ, 145 ಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ. ಎರಡನೇ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತಿ, 155 ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಐತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೆಂತ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, 145 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 155 ಮೀಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ 145 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 155 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 300 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು 35 ಒಂದು 25 ಐತಲ್ಲ. ಸೊ 35 ಮೈನಸ್ 25 ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಕೈತಿ ಬರೀ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ 10 ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ 300 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸರ್ ನೋ. ಸೊ So distance upon speed ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So distance is how much here, 300 meter. Correct? Speed is how much, 10 kilometer per hour ಅಂತಾರೆ ಅವರು. Okay. So this is 10 kilometer per hour. This is 300 meter. So ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ what we call either it should be meter or it should be this one kilometer. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಡು ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸಮ್ ಹೌ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 300 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ, 0.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪಾನ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, 0.3 ಅಪಾನ್ 10, 0.03 ಏನಿದೆ ಅವರ್. ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟು 3600. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇದೆ, 108 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, 108 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ 60 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆತ, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿದು, ಮತ್ತು 48 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿದು. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ 48 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, opposite direction. Opposite direction, what happens is speed add up akite. Okay, relative speed opposite direction then akite, it adds up. So speed is equal to 35 plus 25 akite. 35 plus 25. Okay, so 35 plus 25 akite nodu. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಸ್ಪೀಡ್? 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಇಲ್ಲಿ 300 ಮೀಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 300 ಮೀಟರ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಐತಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ದಾಗೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಈಸ್ will convert distance into kilometer. So 0.3 kilometer upon 60. How much it will give? 0.3 upon 60. 0.05 ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ? Sorry, 0.005. It is what? Hour. It doesn't make any sense. You make it in seconds. Into what will you do? Into 3600, because 1 hour has 3600 seconds. So ಇದು ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 18 seconds ಆಗಿದೆ. ಸರ್, 18 seconds. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್. ಸೊ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ 2 taps. ಓಕೆ, so in 10 hours and 15 hours respectively, emptied by a third tap in 8 hours. If all the 3 taps are opened at once, in what time will the cistern be filled? Okay, so cistern, one tank, I think is one tank. ಇದಕ್ಕೆ so there is one tank. In this tank 2 taps are filling this tank. ಎರಡು ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೋ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂಥವು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟ್ಯಾಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 hours ತಕ್ಕ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 hours ತಕ್ಕ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆನ್ಡ್, ಇದೇನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 8 hours ಟು ಎಂಪ್ಟಿ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕಿ 8 hours ಬೇಕು. ಸೊ 3 ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. 3 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಓಪನ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್? ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಂತಾರೆ. Okay, hope this problem is clear. So first we have to do 1 hour just. So this one we will term it as tap A, this is tap B, this is tap C. So tap A, tap A fills in 1 hour. ಒನ್ ಅವರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಕೈತಿ? ಟ್ಯಾಪ್ ಎ 10 ಅದ. ಸೊ 1 ಅವರ್ದಾಗ 1/10 ಪಾರ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 hour. ಎಷ್ಟು? 1/15. ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿ ಎಂಪ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಪ್ಟೀಸ್.
ಇನ್ 1 ಅವರ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/18. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ಯಾಪ್ ಎ, ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿ 1/18. ಸೊ 3 ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಂತಾರೆ. ಆಲ್ ದ 3 ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ಡ್. All the 3 tabs are open. All the 3 tabs are opened. Okay. ಸೊ 3 ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಎ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ 1/10. ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ 1/15. ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು -1/18. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಸೊ LCM ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 10, 15 LCM ಮಾಡ್ಕೋತೀರ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1/10 ಅಂದ್ರೆ or you will do LCM only. LCM ಮಾಡಿ, it will be easy. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ದಾಗ. ಸೊ 10, 15, 18 ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ LCM ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಏನೈತಿದೆ 1/10 ಪ್ಲಸ್ 1/15 1/10 ಪ್ಲಸ್ 1/15 ಮೈನಸ್ 1/18 LCM 10, 15, 18 ಅಲ್ಲ 2 5s 15 15 2 9s ಆಮೇಲೆ 3 5ಗೆ 5 3 5s 3 3s ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ 5 1s 1s 3ಗೆ 3. ಸೊ LCM ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, 2 into 3 into 5 into 3. So 2 3s 6 6 5s 30 30 3s 90. So LCM is 90. 10 ದಾಗ LCM ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ into 9. 15 ದಾಗ 90 ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ 15 6 18 ದಾಗ 5. So 1 9s 9 1 6 6 1 5s 5. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 9 plus 6 how much 15. 15 ದಾಗ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 10. 10/90 0 0 goes. So 1/9. So this is a part 1/9 part of a cistern field. ಅವ್ರೇನಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ is 9/1 hours ಅಥವಾ 9 hours. Correct. So this is a problem. You know, if you are doing it calculator ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ it is some different answer only. Correct is the answer. 15 minus 5 10/81/9. Correct only, no, it is. It is correct only. Yeah. Mistake ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದು. See 1/18 ಬರ್ದೇವೆ 1/8 ಸಾರಿ 1/8. ಸೊ ನೋಡಿ ಪೂರಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. 8 ಅದ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 18. 8 hours ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1/8. ಸೊ
So here also 8 ಇದೆ. Okay. So ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay. So ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Eight. Okay. So 10, 15, 8 is LCM. 10, 15, 8. 5. 5 2s are 5 3s are 8 for 8. 2 1s are 3 4 3 4. Okay. So LCM must put it to 5 into 2 into 3 into 4. 5 2s are 10, 10 3s are 30, 34s are 120. 120. So 10 12s are 15, 8s are 8 15s are correct. So 12 plus 8 minus 15. 12 plus 20, 20 minus 15, 5 upon 120. So 5 upon 120 means 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 remains, 5 4s are 20. So 1 upon 24. So how much to look for? 24. Correct? 24 hours. So this is about your question paper of 2017. So few people might have understood everything. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಆದರೂ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಾವೇನು. ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್